From lockdown till today, we have made many videos and online classes. Definitely, these classes prospers the knowledge of our students. So no doubt, we are available for you till now on. So today we are going to learn direct and indirect speech. You know that we can call also change the narration. We want to make some changes in indirect sentences, because direct sentences are in commas. Direct sentences, it means that a reporter's word when the speaker speak, so that word used in the direct sentences are in inverted commas. But we want to make some changes in indirect speech. So which are the changes? Changes like reported verb, in conjunction, in tense, in change in words, and change in pronoun. Important topics for you, because in the board paper definitely this question will come. Comma into inverted comma. We are playing the game Rama's exile today. Inverted comma complete, full stop. So these sentences are in inverted commas. It means that this sentence related to direct speech, because we are playing in the game Rama's excel today in inverted commas. When we can change this sentence in indirect speech, we want to make some changes like reported verb, then conjunction, then pronouns, then change in tense, and change in some words. So these are the changes required in indirect speech. So this is reported verb, then there is conjunction we need, then change in pronouns, then change in tense, and then change in word. So when we want to convert in indirect speech, so the boys told the king, we have put told here because this sentence related to assertive sentence, so that's why we have to put told here. Then conjunction means we want to join two sentences together. We, so which pronouns use here? They, so they. Then where, they were playing the game Rama's
exiled today. Today. So today, when we convert so direct speech into indirect speech, so today, so that day, we have to put here that day. So this sentence complete in indirect speech. The boys told the king that they were playing the game Rama's exile that day. How many changes we have to done in that particular sentences? First, reported verb, then conjunction, then change in pronouns, change in tense, and change in verb. Are the changes are essential in indirect speech. समजून घेऊ की यामध्ये किती प्रकारचे सेंटेन्स आपल्याला अभ्यासायला आहेत आणि परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून ती किती महत्त्वाची आहे. परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला हे पाचही सेंटेन्सेस महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे या पाचही सेंटेन्सेसचा चांगल्या पद्धतीने अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. त्यामध्ये रिपोर्टेड वर्ब आणि कंजक्शन हे आपल्याला परफेक्ट लक्षात ठेवायचे आहे. तर पहिलं सेंटेन्स आपण घेऊ असर्टिव्ह सेंटेन्स. असर्टिव्ह सेंटेन्स हे होकारार्थी विधानार्थी वाक्य आहे, विधान आहे. यामध्ये आपल्याला रिपोर्टेड वर्ब जो आहे तो सेड किंवा टोल्ड या दोन पैकी एक घ्यायचा आहे. तर पहिले सेड, जर वाक्यामध्ये बोलणारा व्यक्ती एकच असेल, स्पीकर रिपोर्टर जर एकच असेल तर आपल्याला सेड घ्यायचा आहे आणि ऐकणारा असेल तर तेव्हा आपल्याला टोल्ड घ्यायचा आहे. म्हणजे दोन जेव्हा सब्जेक्ट वाक्यामध्ये असतील तेव्हा आपल्याला तिथे टोल्ड वापरायचा आहे, सेड किंवा टोल्ड. त्यानंतर आपल्याला कंजक्शन, असर्टिव्ह सेंटेन्स मध्ये कंजक्शन दोन वाक्य जोडण्यासाठी कोणत्या शब्दाचा वापर करायचा आहे तर तो आहे दॅट. म्हणून आपण इथं आधी कंजक्शन लिहून घेऊ आणि कंजक्शन आपल्याला वापरायचं आहे दॅट. दुसरं सेंटेन्स जेव्हा आपण बघतो तेव्हा इंट्रोगेटिव्ह. इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सेस आपल्याला पेपरमध्ये येतात. यामध्ये दोन प्रकार आहेत वाक्यांचे, एक WH क्वेश्चन आणि दुसरा वर्बल क्वेश्चन म्हणजे येस ऑर नो. तर हे दोन्ही प्रकारचे सेंटेन्स आपल्याला पाहायचे आहेत. त्यामध्ये रिपोर्टेड वर्ब आणि कंजक्शन कोणते वापरतात ते आपण आधी बघू. तर यामध्ये रिपोर्टेड वर्ब हे आस्क वापरले जाते आणि जेव्हा इन्व्हर्टेड कॉमा मधल्या वाक्याची सुरुवात WH वर्डने झालेली असेल तेव्हा आपल्याला कंजक्शन म्हणून तोच WH वर्ड येथे घ्यायचा आहे. जर इन्व्हर्टेड कॉमा मधलं वाक्य जर WH वर्डने जर सुरू झालेलं नसेल तर आपल्याला इफ किंवा वेदर या दोन पैकी एका शब्दाचा वापर करायचा आहे. इफ किंवा वेदर. नंतर आपल्याला तिसरे सेंटेन्स घ्यायचं आहे ते आहे इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. इम्परेटिव्ह सेंटेन्स यामध्ये आपल्याला कमांड असतील, रिक्वेस्ट असेल, ऑर्डर असेल, बेग, प्रे अशा प्रकारचे काही शब्द आहेत. म्हणजे वाक्याच्या अर्थानुसार म्हणजे ते वाक्य कोणत्या प्रकारामध्ये मोडते त्यानुसार आपल्याला ते वर्ड इथे घ्यायचे आहेत. त्यामध्ये आपण सुरुवातीला ऑर्डर्ड, जर वाक्य ते ऑर्डर्ड असेल तर ऑर्डर, रिक्वेस्ट असेल तर रिक्वेस्टेड, कमांड असेल तर कमांडेड, प्रेड, बेग, सेड किंवा टोल्ड. कंजक्शन म्हणून आपल्याला टू यामध्ये सुद्धा वाक्याचे दोन प्रकार आहेत. कारण की कमांड ज्या आहेत त्या दोन असतात, एक पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. जर ते वाक्य होकारार्थी असेल, पॉझिटिव्ह असेल, होकार असेल तर आपल्याला दोन वाक्य जोडण्यासाठी टू चा वापर करायचा आहे. आणि दिलेला सेंटेन्स जर निगेटिव्ह असेल तर आपल्याला नॉट टू घ्यायचा आहे. लक्षात आलं?
जर दिलेलं वाक्य ते कमांड किंवा व्हॉट एव्हर दिलेलं वाक्य हे निगेटिव्ह असेल तर दोन वाक्य जोडण्यासाठी आपल्याला नॉट टू वापरायचं आहे. दिलेलं वाक्य हे होकारार्थी असेल तर आपल्याला फक्त टू या शब्दाचा कंजक्शन म्हणून वापर करायचा आहे. नंतर चौथं सेंटेन्स जे आहे ते एक्सक्लामेटरी सेंटेन्स आहे. उद्गारवाचक वाक्य आहे. म्हणजे इन्व्हर्टेड कॉमा मधलं वाक्य जर उद्गारवाचक असेल तर आपल्याला रिपोर्टेड वर्ब म्हणून एक्सप्लेन घ्यायचा आहे आणि कंजक्शन म्हणून दॅटचा वापर करायचा आहे. तर अशा प्रकारचे हे 4 सेंटेन्स इथे झालेले आहेत. पाचवं जे सेंटेन्स आहे ते लेट, म्हणजे दिलेल्या वाक्याची सुरुवात इन्व्हर्टेड कॉमा मधलं वाक्य आणि त्याची सुरुवात जर लेटने झालेली असेल सजेस्टेड आपल्याला इथं घ्यायचं आहे आणि कंजक्शन म्हणून दॅटचा वापर करायचा आहे. These are the sentences, reported verb and conjunction.